जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं। राति पाहिले नुआपड़ा उपनिर्वाचन अर्थात 11 तारिख रे नुआपड़ार भोटर भाई भौणी माने उपनिर्वाचन रे भोट दे क्या निर्वाचित करेंगे ता तो समय कहब, किंतु नुआपड़ा को नहीं सारा राज्य राजनीति सरगरम होबार लगी। कहीं ना विजु जनता दल क्रमागत 24 वर्ष सरकार रहिबा परे वर्षे बा जून 4 तारिख रु 2024 रु एजावत माने आपनकर वर्षे 1.5 वर्ष है भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे जो सरकार करिछि से सरकार आसीबा पर ये हूँ प्रथम बा इलेक्शन बा उपनिर्वाचन। स्वाभाविक भावे उपनिर्वाचन सरकारी दल सपक्ष रे जाए। विजु जनता दल क्षमतार थिबा समय प्रायतः समस्त उपनिर्वाचन ने बीजेडी रे जिता पठई एवं जो गोटे उपनिर्वाचन विजु जनता दल हारी थिला स्वर्गत विष्णु सेठी को अवर्तमान रे तांको पुओ धामनगर रु सूरज सूर्यवंशी उपनिर्वाचन रे जीती गोटे मेसेज देले बा मनमोहन सामल को जो मास्टर स्ट्राटेजी जेतु से निर्वाचन मंडली अतीत रे तांको निर्वाचन मंडली रो प्रमुख अंशविशेष थिला डिलिमिटेशन पूर्वरु एवं विष्णुदास कर अत्यंत विष्णु सेठींकर अत्यंत घनिष्ठ बंधु भावरे से चाहिए सूरज सूर्यवंशी को पई जो स्वतंत्र प्रचार रो जो कौशल बा लोकन को द्वारस्थ हवा लोकंकर राय नेबा रो जो स्ट्राटेजी से आपणइले जहा फल सूरज सूर्यवंशी तनायस निर्वाचित हेले एवं विजु जनता दल से दिन पराजित हवा पई गोटे भित्ति प्रस्तर स्थापन है। जमती महाभारत युद्धर जो मुख्य पर्व ता तो समस्ते जानती, किंतु महाभारत युद्ध पूर्व अर्जुन एकाकी लड़ी विराट युद्ध। से युद्ध गोटे महाभारत ट्रेलर थिला कहले चले। सही भली धामनगर उपनिर्वाचन में सूरज सूर्यवंशी जीतिबा विजु जनता दल पई गोटे थ्रेट बा गोटे विपद आनिला एवं मनमोहन सामल को नेतृत्व रे भारतीय जनता पार्टी अगणित कर्मी नेता समस्त उत्साहित हेले एवं मनमोहन सामल को सभापति करबा पई चाप पड़ला। सभापति हेले मध्य एवं बीजेपी बीजेडी जो अलायंस नहीं जो खबर चलला जातीय गणमाध्यम रे बबी दास भिके पांड्यान गले सेठारे धर्मेंद्र प्रधान को बासभवन में आलोचना है जदिव ता निष्फल है, किंतु गोटे लोक मनमोहन सामल जी के शेष पर्यंत निज जिद अटल रहिले एवं सामाजिक गणमाध्यम रे पूरा सारा ओडिशार भारतीय जनता पार्टी को भल पाउथिबा समस्त कर्मी गोटे प्रयास कले कि नहीं आम एका लड़िबा एवं जीतिबा। कारण मनमोहन सामल गोटे डिस्टेंट फ्यूचर को देख पारुथिले। भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रियता एवं एथर ओडिशा रे नवीन पट्टनायक को जो प्रत्याख्यात करिवार जो लोक मानकर जो संकल्पबद्धता थिला एवं भिके पांड्यान से जिनस को जो आहुरी बल देले तो मनमोहन सामल तांको जिद रे अटल रहिले एवं जार परिणाम हैला कि मोहन माझी को नेतृत्व रे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार कला। ताले ए उपनिर्वाचन निश्चिंत गोटे बहुत बड़ गुरुत्व बहन करुछि। मोहन माझी निज लोकप्रियतार परीक्षा देबे एवं नवीन पट्टनायक 24 वर्षर जने जनप्रिय नेता। 24 वर्ष गोटे छोट समय नुह। ये 24 वर्ष भितरे नवीन पट्टनायक पूरा पल्ली रे सुपरिचित एवं समस्ते तांको जानती। तेणु गोटे विजु जनता दलर जो नेता मान भितरे बा कर्मी बा भोटर भाई भौणी मान भितरे जो गोटे उद्दीपना अच्छी बा उद्वेग अच्छी जे आउ थे एबे भी निर्वाचन हुए तो विजु जनता दल नवीन पट्टनायक नेतृत्व क्षमतासीन हेब। तो यह गोटे लिटमस टेस्ट कि नवीन पट्टनायक पुनश्च ट्राक को विजु जनता दल को आने यह गोटे अग्नि परीक्षा भली। किंतु ये भितर जो चित्र चरित्र देखागला जन 80 वर्ष 78 प्लस 79 वर्षर जन वयस्क व्यक्ति
ଗୋଟେ ଥରି ଥରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଦେ ଦିପାଦେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହାୟିକା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଏସ୍ଓ ମାନେ ଧରିକି ନଉଛନ୍ତି। ଅତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ଅତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। କିପରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିତୃ ତୁଲ୍ୟ ବା ଏତେ ବୟସ୍କ ଜଣେ ଜେଜେ ଭଳି ଲୋକକୁ ଆମେ କେମିତି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ସମ୍ମତି ଅଛି ନ ଅଛି ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରାଯାଉଛି ବା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏତେ ବୟସର ଏତେ ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ବା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ସେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିରୋଧାଭାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏଟା ବାଧୁଛି। ଏଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉମାନେ ତଥାକଥିତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ବା ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁକୁ ନେଇ ତମେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କର, ତମେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତ। କାହିଁକି ନାଇଁ, ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। 27ରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଏବଂ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦବ ସାରା ଓଡିଶାକୁ ଯେ କଣ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କଣ ନାହିଁ। ବା ନୂଆପଡାର ଯୋଉ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ରାୟ, ସେ ସାରା ଓଡିଶାର ଲୋକ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା ହବ। ସେଥିରୁ ହୁଏତ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବ ନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଖବରକାଗଜ ଟେଲିଭିଜନ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଦବ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗତ ଥର ଗୋଟେ ବଡ ବିଭ୍ରାଟ କରିଥିଲା। ଭକ୍ତ ଦାସ ପିସି ସଭାପତି ଥିଲେ, ଟିକେଟ ନିଜେ ରଖିଥିଲେ ନିଜ ପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ 10,000 ଭଳି ମାର୍ଜିନାଲି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନଥିଲା ଯାହାଙ୍କୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, ସେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇ। ଏଥର ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁର ରାଉତରାୟ, ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତ ଦାସ, ସମସ୍ତେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପଟରେ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ବିଜେଡି ତିନି ଜଣ, ଏଟା ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ପୁନଃ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ନିଜ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ରଖିପାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏ ସିଟକୁ ହାତେଇ ପାରିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ହବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରରେ ଗଲେ, 2 ଦିନ ରୋଡ ଶୋ କଲେ, ସେ ରୋଡ ଶୋରେ ସେ ଯୋଉ ବେଇମାନ ଶବ୍ଦ ବା ଭୋଟ ଚୋର, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଥିଲ, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋର, ଏ ଯୋଉ ସେ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଏଇ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକଫାୟାର ଭଳି ହେଲା। କାହିଁକି ବ୍ୟାକଫାୟାର ହେଲା ନା, ଏକ ତ ଯୋଉ ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଉ ନାରେଟିଭ୍ସ କଂଗ୍ରେସର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ବା ଜେନେରେସନ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହରିୟାଣାରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ 25 ଲକ୍ଷର ଭୋଟ ଚୋରି, ଇଏ ଗୋଟେ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ଭାକାର ତଥ୍ୟ। କାରଣ ଏ ତଥ୍ୟର ଯଦି ସତ୍ୟତା ବା ବାସ୍ତବତା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଇନତଃ କୋର୍ଟରେ ଆକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା କଥା। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିବେଟରେ ବା ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘରେ ଏଟା ଗୋଟେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମିସଲିଡ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଲିଗାଲି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ। କଂଗ୍ରେସର ବି କିଛି କମ ବଡ ବଡ ଓକିଲ ନାହାନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସେମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ବଡ ବଡ ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଆତ୍ମା, ଆମ ଅସ୍ମିତା, ଆମ ଅଖଣ୍ଡତା, ଆମ ପରିଚୟ। ଆଉ ଏଠି ଭୋଟ ଚୋରି କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନତଃ ଲଢେଇ ଲଢିବାର କିଛି ଅଯୌକ୍ତିକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଦେଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବେଇମାନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଯେ ଅତୀତରେ କେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2000 ମସିହାଠୁ ନେଇ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠୁ ନେଇ ନଳିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କଠୁ ନେଇ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯାଏ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ବିଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ବା ବିଜେପୁରରେ
କଂଗ୍ରେସର ସୁବଳ ସାହୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେଡିକୁ ଆଣିଲେ। ତାହା କଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋର ନୁହଁ? ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋର ନୁହଁ? କାକଟପୁରରେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ପରିଡାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପିରୁ ନେଇ ଆସିଲା, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଲା। ତାହା କଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋର ନୁହଁ? ଏବଂ ଦଳ ଚୋର ଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଏକ ବିତର୍କ ହେଲା ଯେ କେମିତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଓଜିପିକୁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଏନସିପି ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେ ମର୍ଜ କଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଲୀନ କରାଇଲେ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଲୟ କଲେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଅପଶବ୍ଦ କହିବାର, ସେ ପଦେ ଦୁଇପଦ ଶବ୍ଦରେ ଦ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ ବା ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅତି ଭଦ୍ର ଏବଂ ଅମାୟିକ ଢଙ୍ଗରେ କଥା କହନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଏ କୋଉ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଆପଣେଇବ, କାହାକୁ କୋଉଠି ମିଶେଇବ ନ ମିଶେଇବ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଗାରିମା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥରର ଯୋଉ ବେଇମାନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ତ କ୍ଷତାକ୍ତ କଲା। ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମୋହନ ମାଝୀ କେବେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାର ଦେଖାଯାଏନି। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଅମାୟିକ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କାହାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା କରାଯାଉ, ଏ ବୟସରେ ଥରେ ଥରେ ଯାଇ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦଳର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦଳର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ଦଳ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆଧାର କରି ନୂଆପଡାରେ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଲଢିବନି, 27ରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତାପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 2029ରେ ସେଇ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏ କଥା ଆଦୌ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ରୋଡ ଶୋ କଲେ ସେଦିନ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାଜପାରେ ମିଶିଲେ। ତ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବାଟା ବଡ ଜିନିଷ। 24 ବର୍ଷର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ନିରଙ୍କୁଶରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏଥିରେ କିଛି କେହି ଆମର କାହାର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ହବା କଥା ନୁହଁ। ରାଜନୀତିରେ ବିରୋଧାଭାସ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବା ଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଜିତିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ତାହା ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁ ଆଗଧାଡିର ନେତା ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ ହେଇକି ନବୀନ ନିବାସରେ ରହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣି ଯେଉଁ ବବି ଦାସ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ, ଅରୁଣ ସାହୁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମିଳିତ ବ୍ରିଗେଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡାରେ ଦଳ ପାଇଁ, ଦଳକୁ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ସିଟଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଚାହିଁବେ ସେ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି କ୍ଷମତାସୀନ ହଉ। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆକୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଠୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭାଧୀନ ଅତାବିରାର ଏଥରର ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଡ ଶୋ ହଉଛି, ଭଲ ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରୋଡ ଶୋରେ ପୁଲ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏକରେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ବା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ଯୋଉ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅସମ୍ମାନିତ ବା ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ, କି ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ମାନେ ହୀନ କଲା ଭଳି, ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହୀନ କଲା ଭଳି ଯୋଉ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ନେତ୍ରୀ ଦେଲେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏହା ସ୍ୱଭାବତଃ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ସୋକଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ, ଯୋଉ କିଛି କଣ ଘଟଣା ହେଲେ କିଛି ବାହାପିଆ ବଡ ବଡ ନେତା ଆସି
ମୁଖପତ୍ର ଆସି କହିଦଉଛନ୍ତି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ, ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯଦି ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ହୁଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ସେ ପଥର ଅନ୍ତରାୟ। ବାକି କଂଗ୍ରେସ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଢଙ୍ଗରେ ତାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହଉ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ତିନି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ରହିବ କି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନତା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ଖୋରାକ ଦବ। ହୁଏତ ଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଲୋକର ରାହା ଦେଖାଇବ। ତାହା ହିଁ ଆଜି ଦିନର ଆଲୋଚନା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାକୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।